Good morning to all of you. Today we are going to discuss the question paper number 2018. So please refer to this question. Normally we are discussing part C only. Of the advocates towards the colleagues, not colleges. It's noted as colleges. అది colleagues అని ఎదుకోండి. అలాగే రెసిడ్యువల్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ ది అడ్వకేట్స్, 2 అడ్వకేట్స్ కాదు అది, 4, క్వశ్చన్ నెంబర్ 4, క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 అనుకుంటా. రెసిడ్యువల్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ ది అడ్వకేట్స్, నాట్ 2 అడ్వకేట్స్. రైట్, లెట్ us come to our topic. So question number 15. Please remember, rules framed by the Bar Council of India require 75% classroom attendance in the colleges to the LLB examination, right, to appear. These rules were challenged as violative of Article 19(1)(g) of the Constitution of India. Decide. So previously I told you the case. ఏంటా కేసు గుర్తుందా? ఇది పరిస్థితి, రైట్. Anyway, please remember, here the important point, that is issue for discussion, is the Bar Council of India utilizing their powers under section 49 of the Advocates Act. They have framed rules. What is that rule? They framed rules stating that any person who has attained 75% of attendance only can appear for the examination. So others, they will not be allowed for the examination. Then what to do? Now, these rules were challenged as violative of Article 19(1)(g) of the Constitution. What is Article 19(1)(g)? Freedom to practice any profession or trade. So, when you are supposed to appear for the examination, the college cannot deny you from appearing the examinations. Kani, please remember, the Bar Council of India has got the authority to frame rules. ఎందుకంటే లీగల్ ఎడ్యుకేషన్ రూల్స్ కూడా వాళ్ళు చేయొచ్చు. Of course, previously also I told you that the Bar Council of India or the Advocates Act come into existence only after you get yourself enrolled as advocate, not before that. But before that also, because section 24లో మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు who is fit to be an advocate, what are the qualifications for an advocate, మరి ఎన్రోల్మెంట్ ముందేగా క్వాలిఫికేషన్ లేకుండా అవుతుంది కాబట్టి ముందుది కూడా ఉంటుంది. బట్ ఎనీవే, బార్ కౌన్సిల్ కెన్ ఫ్రేమ్ రూల్స్ దట్ 70 or 75% of attendance is necessary. Not only the bar council, you may be knowing, even every institution, every college, మన కింద ఏకేవికే కాలేజ్, yes, they also will not allow students who have not got the so-called 70% of attendance. So what are the other methods? Suppose somehow you are not able to attend the college, maybe due to some work, ఏదో యాక్సిడెంట్ అయింది మీ కొడుక్కి, లేకపోతే మీకే యాక్సిడెంట్ అయింది, 4 నెలలు రాలేకపోయారు, సెమిస్టర్ పరీక్ష ఉంది, మరేమిటి? అలాగే అమ్మాయి కొత్తగా పెళ్ళయింది, లాలో చేరింది, సరే మామూలుగా షీ బికేమ్ ప్రెగ్నెంట్, మెచ్యూరిటీ మామూలుగా పిల్లల డెలివరీ టైం రాలేదు. దెర్ ఆర్ సో మెనీ సర్కమ్స్టాన్సెస్ విచ్ ఓవర్కమ్. మీరు 75% అటెండ్ అన్న కోర్టులు ఏం చెప్తాయంటే, లాయర్స్ ప్రొఫెషన్ ఈజ్ 100% లీగల్ ప్రొఫెషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ a 24/7 జాబ్ అండ్ యూ షుడ్ గో టు ద కాలేజ్ రెగ్యులర్లీ అండ్ లెర్న్ ది వర్క్ అని చెప్తాం. బట్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఇంట్రికేట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్, సో మెనీ unavoidable circumstances. But how to get over them? For that you have to take permission from the college. అయ్యా నేను రాలేకపోతున్నాను కాబట్టి ప్లీజ్ గివ్ మీ సమ్ పర్మిషన్, ఆర్ ఐ విల్ పే కండోనేషన్ ఫీ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. అంతేగాని నాకేదో ఒంట్లో బాగలదు, ఇవాళ వచ్చాను, మీరు నన్ను తీసుకోరు, ఇట్ ఈస్ అగెన్స్ట్ ఆర్టికల్ 19(1) అనడానికి లేదు. సో ప్రీవియస్ కేస్, దట్ ఈస్ అంకితా మీరా వర్సెస్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఢిల్లీ 2019. So already I told you this case. In this case, what I told you, this girl, she has written the second semester examination. Later she was got married, and during the time of that semester she got pregnancy. And on the dates of examination, intermediate dates of examination,
On 22/2/2018, she delivered a baby boy. So, due to advanced stage of pregnancy and due to delivery, she could not attend the third semester examination as her attendance was only 49%. The university did not allow. So, is it correct or not? Em Bhavana, em cheptavu? కరెక్టే కాదా? ఎలా చేయమంటా వద్దంటా? తలకాయ ఊపితే ఏం ఉపయోగం? ఇక్కడ వినపట్ల వీడియోలో వస్తుంది, మిగతా వాళ్ళు కూడా చూస్తుంటారు. ఎస్, ది యూనివర్సిటీ నీడ్ నాట్ అలౌ బికాజ్ షీ షుడ్ హ్యావ్ టేకెన్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ది యూనివర్సిటీ అథారిటీస్ ఆర్ ద కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్కి లెటర్ రాసి, ప్రిన్సిపాల్ గారికి లెటర్ రాసి ఇది పరిస్థితి వాళ్ళ ఆయన వచ్చి చెప్పి ఏదైనా కాగితం మీద పెట్టి ఉంటే ఎస్ దేర్ మే బీ సమ్ కండోనేషన్కో ఏదో చేయడానికి ఏమీ లేకుండా reasons may be so many, but you have to inform. Without informing the same, definitely it is ఎందుకంటే ప్రొఫెషన్ ఏ కోర్స్ అయినా సరే, BA అయినా బీకామ్ అయినా ఏ డిగ్రీ అయినా సరే అటెండెన్స్ ఈజ్ మినిమల్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ నోబడీ ఈస్ బాదర్డ్. బట్ వెన్ యూఆర్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కాలేజీ బలవంతంగా తీసుకొచ్చి రా బాబు నీ చదువుతా అని చెప్పి అనలేదుగా, ఎంత నువ్వే చేరావు. ఏమంటారు లా సెట్ ఎగ్జామినేషన్ రాసు, లేకపోతే మేనేజ్మెంట్ కోటా తీసుకున్నావు, లేదా మీ నాన్న బలవంతా నిన్ను తీసుకొచ్చావు, సమ్హౌ యూ కేమ్ టు ద కాలేజ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ టు అటెండ్ ద కాలేజ్. నో డౌట్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ఎక్స్టేనియస్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ యూ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు అటెండ్ ద కాలేజ్ అట్ ద టైమ్. అట్లీస్ట్ ఇట్స్ యువర్ డ్యూటీ టు టేక్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ద కాలేజ్ telling your circumstances. It may be allowed or may not be allowed. It's a different thing. So the court said, Supreme matter went to the Supreme Court. Court ఏమన్నా దాంట్లో law students should prosecute law. That means they should study law by attending classes regularly. If any health problem is there, they can take leave. Without leave, no mercy can be shown. Even though she is a lady, she delivered a baby boy, no mercy, nothing. You have to appear for the next semester only అని చెప్పి గట్టిగా చెప్పడం జరిగింది. అలాగే there is another case law. So this is Kandari. I think Vasudeva Kandari versus University of Delhi, 2010 I believe. So this is also, of course, it is not related to law, but she was a student of University of Delhi. So she could not attend the examinations held in 2010 or so because of her health problem. ఆవిడ ఏమంటుందంటే నా హెల్త్ బాగాలేదు, ఇమీడియట్గా మా నాన్న తీసుకెళ్ళి అక్కడ హాస్పిటల్ చేర్చాడు, మీకు ఇంటిమేట్ చేసేవాళ్ళు లేరు. ఏమమ్మా నువ్వు సుమలో తప్పుకుంటావా? నీ హాస్పిటల్లో చేరాలని ఇంటిమేట్ చేసేవాళ్ళు లేరు. ఎందుకని? అవును, కొన్ని పరిస్థితుల్లో వాళ్ళ నాన్నే ఒక్కడే ఉంటాడు, పక్కనే ఉంటాడు, కాలేజీకి వెళ్ళే టైం ఉండదు. ఎందుకు ఒప్పుకోరు? ఎస్, ఒప్పుకోరు. యు ఆర్ కరెక్ట్. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ టు ఇన్ఫార్మ్ ది కాలేజ్ దట్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అటెండ్ ద కాలేజ్. ఇది ఒక రోజు 2 రోజులే పర్లా, క్యాజువల్లీ వీ విల్ గ్రాంటెడ్. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ మంత్స్ టుగెదర్, డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు టేక్ పర్మిషన్. సో అల్టిమేట్లీ టు కంక్లూడ్, బేసింగ్ ఆన్ అబోవ్ కేస్ లాస్, యూ హ్యావ్ టు సే దట్ 100% the Bar Council is authorized to require 75% of attendance for appearing for the examination. And it is not violative of Article 19(1)(g) of the Constitution of India. Do you agree or not, Manikanta? You have to attend. నువ్వు వస్తున్నావా? తెగ చెప్తున్నావు, అటెండ్ అంట. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 16. Rules framed by the Bar Council of India banned morning and evening colleges. సో ఒక గతంలో మీకు తెలియకపోవచ్చు, మీకు ఐడియా ఉందా? గతంలో ఈవినింగ్ కాలేజెస్ ఉండే. రైట్, గుడ్. రూల్స్ బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా దే హ్యావ్ ఫ్రేమ్డ్ రూల్స్. ఎందుకని? దే హ్యావ్ బ్యాండ్ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ కాలేజెస్. ఎందుకని? బై స్టిపులేటింగ్ దట్ లా కాలేజెస్ మస్ట్ ఇంపాక్ట్ లీగల్ ఎడ్యుకేషన్ డ్యూరింగ్ డే సెషన్ ఓన్లీ. ఈ మార్నింగ్ కాలేజ్ లేదు, ఈవినింగ్ కాలేజ్ లేదు, గతంలో ఉండేవి కాదు. కేవలం డే కాలేజ్ ఉండాలి. దట్ టు కంటిన్యూస్ స్టడీ ఆఫ్ 5.5 hours with a break of 1 hour at the maximum anytime between 7 a.m. and 7 p.m. So this is the rule made by the Bar Council of India. Right? This rule was challenged as ultra vires by the Advocates Act of 1961. Decide. So what do you say? Evening college undala vada Rakshana? ఉండాలా? సరే వద్దంటుందయ్యా, వద్దన్నాక నువ్వెవరు? వాళ్ళే బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియానే ఉండమన్నారు, బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియానే వద్దన్నారు. దట్స్ వై ఐ ఆల్వేస్ టెల్ యూ, లా ఈజ్ డైనమిక్, లా ఈజ్ నాట్ స్టాటిక్. సో అకార్డింగ్ టు ద సర్కమ్స్టాన్సెస్ లా విల్ చేంజ్.
సో ప్రీవియస్లీ ఈ లీగల్ ప్రొఫెషన్ అనేది ప్రతి వాళ్ళకి లా అనేది తెలియాలి. చాలామందికి లా తెలియట్లేదు. కాబట్టి ఎవ్రీబడి షుడ్ నో లా, పర్టికులర్లీ ద గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ దే షుడ్ నో లా అన్న ఉద్దేశంతో విత్ గుడ్ ఇంటెన్షన్ ద గవర్నమెంట్ ద బార్ కౌన్సిల్ అలౌడ్ మార్నింగ్ కాలేజెస్ అండ్ ఈవినింగ్ కాలేజెస్ టు బి ఎస్టాబ్లిష్. నేను నెల్లూరులో పనిచేసినప్పుడు నా ప్రక్కనే విఆర్ కాలేజ్ ఉంది, దాంట్లో ఈవినింగ్ కాలేజ్ ఉండేది. సో అరౌండ్ 8 o'clock or so when I was in డ్యూటీ, ఎవరు నాకు కనపడితే ఏంటో ఎక్కడ ఉన్నాడు, నేను కాలేజ్కి వెళ్ళి నీ తప్పదు ఎప్పుడు కాలేజ్ ఏంట్రా అంటే ఈవినింగ్ కాలేజ్ అని ఉంటుందండి అంటే దెన్ ఐ రియలైజ్ ఓహో ఇలా ఉంటుందని చెప్పి తర్వాత లేకపోతే నాకు కూడా తెలియదు అసలు ఈవినింగ్ కాలేజీలు ఉంటాయని నాకు ఐడియా లేదు. వాళ్ళు చెప్పిన తర్వాత పిల్లలు ఎవరో అండి దేర్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్, యంగ్స్టర్స్ ఎంప్లాయీస్. సో వాళ్ళు ఏంటంటే అప్పుడు వాళ్ళు నాకు చెప్పింది నిజం ఉంటుందో నాకు తెలియదు. సో ఆ ఎల్ఎల్బి కోర్టు గుమస్తా ఒక ఆయనకి ఎల్ఎల్బి క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే ఏదో ఇంక్రిమెంట్ ఇస్తారంట, దానికోసం చదువుతున్నాను అన్నాడు. ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్స్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. అక్కడ మాకు పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లా అంటే తెలియదు కాబట్టి నేను పట్టించుకోవాలి. బట్ ఈవినింగ్ కాలేజ్ వరకే నాకు తెలిసింది. ఇలాగా నెల్లూరు, రాజమండ్రి చాలా కాలేజెస్లో ఉన్నాయి. నో డౌట్ ఒక ఇష్యూ వచ్చిన తర్వాత మంచి చెడు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. డెఫినెట్లీ ఈవినింగ్ కాలేజెస్ యాజ్ బత్తిలక్ష్మణ ఆర్గ్యూడ్, ఎస్ మార్నింగ్ కాలేజెస్ ఆర్ ఈవినింగ్ కాలేజెస్ డెఫినెట్లీ దే ఆర్ ఆల్ facilitating the employees, facilitating the persons, workers, or facilitating the persons who are not able to come to the regular classes to study law. రకరకాల వ్యాపకాలు ఉంటాయి. నిప్పో ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసే కుర్రాడు ఎవడో ఉంటాడు, అతనికి లా చదవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. అలాగే ఎంప్లాయర్స్ కొంతమంది ఉద్యోగస్తులు ఉంటారు, కలెక్టరేట్స్లో గుమస్తా ఉంటాడు, అతనికి లా చదవాలని. కలెక్టరేట్కి 10 గంటలకు వెళ్ళి సాయంత్రం 5 దాకా పడి ఉండాల్సిందే, ఒప్పుకోరు కాదు. అలాంటి వాళ్ళకి ఫెసిలిటేట్ చేయడానికి ఈవినింగ్ 5 నుంచి 8 దాకా 3 hours, అలాగే మార్నింగ్ 7 to 9 2 hours 5 hours. ఇక్కడ అడిగింది అదే కదా, కంటిన్యూస్ పీరియడ్ ఆఫ్ 5.5 years అన్నారు, 5.5 hours అన్నారు. కాబట్టి డెఫినెట్లీ దిస్ టైమ్ ఈజ్ సఫిషియెంట్. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ బ్రేక్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఉంది, రైట్. కానీ ఇది మంచి ఉద్దేశం. దీంట్లో చెడు ఉద్దేశం ఏంటి? వై దిస్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ సెట్ యాజ్ ఎ బ్యాడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ పీపుల్ హూ ఆర్ వేవర్డ్. పని పాటలేని వాళ్ళంతా సాయంత్రం పూట దీన్ని ఒక సాగుగా తీసుకుని వస్తున్నారు. రెండవది ఎంప్లాయీస్ కూడా వాళ్ళ ఉద్యోగం మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు, కానీ ఈ లా మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు. కేవలం క్వాలిఫికేషన్ ఏదో ఇక్కడ చదివితే 2 ఏళ్ళు 3 ఏళ్ళు వెళ్తే డిగ్రీ వస్తుంది, డిగ్రీ ఈజ్ ఎనఫ్ అనే పద్ధతిలో ఉన్నారు తప్పితే దే డోంట్ వాంట్ టు స్టడీ లా, దే డోంట్ వాంట్ టు లెర్న్ ద లీగల్ ప్రిన్సిపల్స్, జస్ట్ దే వాంట్ టు రీడ్ ది కాన్సెప్ట్ 1 or 2, రైట్ ది ఎగ్జామినేషన్, గెట్ అవుట్, దట్స్ ఆల్. సో ఇది పెట్టిన పర్పస్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది. ఎందుకని ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇఫ్ యు అగ్రీ ఆర్ నాట్, యూ హ్యావ్ టు థింక్ దట్ లీగల్ ప్రొఫెషన్ ఈజ్ అన్ ఆనరబుల్ ప్రొఫెషన్. Legal profession is a 24/7 profession. You have to update knowledge regarding law, because today's judgment may be overturned by tomorrow. It may be overruled. You have to know the doctrine of prospective overruling. You have to know what is doctrine of pith and substance, why a law is made, what are the interpretations. All these things will be learned only if you are continuously studying law, if you are continuously prosecuting law. Otherwise గెస్ట్ రోల్ అయితే పనికిరాదు అన్న ఉద్దేశంతో సో బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ఇట్స్ విజ్డమ్ దే మేడ్ ఎ రూల్ దట్ ద కాలేజెస్ షుడ్ రన్ ఫ్రమ్ 7 AM to 7 between 7 AM to 7 PM. సో విత్ 5.5 hours of study and 1 hour rest, రైట్. కానీ దీని మీద సమ్ ఆఫ్ ది ఎవరు వెళ్తారు కాలేజెస్, ఆల్రెడీ విఆర్ కాలేజు నెల్లూరులో రాజమండ్రిలో వీళ్ళంతా కోర్టుకి వెళ్ళి ఉంటారు. So they say that this rule was challenged as ultra vires of the Advocates Act 1961. సో అడ్వకేట్స్ యాక్ట్ 1960 వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు. ఎలాగా అక్కడ ఏం చెబుతుంది? అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 24, ఎ పర్సన్ హూ హ్యాస్ అబ్టైన్డ్ ఏ డ్యూలీ degree from a recognized university is fit to practice as an advocate. That's all. That is the qualification. Whether you study in the morning, whether you study in the evening, they are not bothered. If you get a degree of law from a recognized university, itself is sufficient. అంతే కదా అడ్వకేట్స్ యాక్ట్లో. అడ్వకేట్ యాక్ట్లో ఈవినింగ్ కాలేజీలో చదువుకున్న వాళ్ళు అడ్వకేట్స్గా ఎన్రోల్మెంట్ పనికిరారని చెప్పారా? చెప్పలా. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అగెనెస్ట్ అల్ట్రా వైరస్ ఆఫ్ అడ్వకేట్స్ యాక్ట్ అన్నారు. సో నౌ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్. సో వాట్ యూ సే? ఏం చెప్తారమ్మా? లాస్ట్ అమ్మాయి నువ్వే నీ పేరెంట్ చెప్పు. డూ యూ అగ్రీ ఆర్ నాట్? ఈవినింగ్ కాలేజెస్ ఉండాలా వద్దా?
నాకు టైం వేస్ట్ అవుతుంది, తొందరగా చెప్పు. ఉండాలా? ఓకే. కానీ బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా వద్దంది, కాబట్టి వద్దు అని రాయాలి. యాజ్ స్టూడెంట్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ ద పాజిటివ్ వే. అఫ్ కోర్స్ యూ కెన్ ఆర్గ్యూ, కానీ అడ్వకేట్స్గా మీరు ఆర్గ్యూ చేయండి, కానీ ఇప్పుడు వద్దు. సిన్స్ యూ థింక్ దట్ యు ఆర్ స్టూడెంట్స్, నో డౌట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గాట్ గట్స్, ఎస్ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ ఆల్సో రైట్, ఏం తప్పేం లేదు. కానీ నా సలహా ఏంటంటే, మీరు పిల్లలు స్టూడెంట్స్ కాబట్టి వీళ్ళందరికీ పాజిటివ్ లైన్. బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా రూల్ ఫ్రేమ్ చేసిందంటే డెఫినెట్గా ఏదో మంచి ఉద్దేశంతో చేసిన ఉద్దేశంతో, ఎస్ ఈవినింగ్ కాలేజెస్ నీడ్ నాట్ బి ఎంటర్టైన్. అది లేవుగా, ఇటు పీకేశారుగా. రైట్. హియర్ దెర్ ఇస్ ఎ ఫేమస్ కేస్ లా, వీరవల్లి లా కాలేజ్ వర్సెస్ బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా 1999. సో ఇది 1997-98 ఆ ప్రాంతంలో ఈవినింగ్ కాలేజెస్ తీసేసి ఉంటారు. దీని ప్రకారం వీరవల్లి కాలేజ్ ఆఫ్ వీరవల్లి కాలేజ్ ఆఫ్ లా వర్సెస్ బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా 1999. So many colleges, they have filed writ petitions under Article 32 and also 226, stating that education comes under Article 14, everybody should know law, everybody is equal before law, Article 19, 1G, practice of law, all these things they have come. So main point is Veeravalli College of Law. తొందర రాసుకోండి, పక్కన చూస్తుంది వీరవల్లి కాలేజ్ ఆఫ్ లా. సో హియర్ దే హ్యావ్ రైజ్డ్ అబ్జెక్షన్. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ వీళ్ళ పాయింట్ ఏంటంటే, సపోజ్ ఇఫ్ ది బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ దట్ ఈవినింగ్ కాలేజెస్ షుడ్ బి బ్యాన్డ్, దే హ్యావ్ టు గివెన్ ఏమంటారు ఆపర్చ్యూన్ టైం, ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలి. లా కాలేజీ, లా కోర్స్ ఎన్నేళ్ళు ఉంటుందా? 3 years ఉంటుంది. కాబట్టి ఏం చేయాలి, 97లో డైరెక్షన్స్ ఇస్తే 2000 నుంచి ఈవినింగ్ కాలేజ్ ఉండకూడదు అని ఇవ్వాలా లేదా? కానీ వీళ్ళు ఏం చెప్పారు, మనకి ఎలక్షన్ కమిషన్ గారు మీటింగ్ పెట్టి రేపటి నుంచి మామూలుగా కోడ్ ఫిబ్రవరి ఎంత, ఇవాళ ఎంత 29 మార్చి అనుకోండి, ఏప్రిల్ 16 ఎలక్షన్స్ అని చెప్పి ఇవాళ నుంచే కోడ్ అప్లై అవుద్దంట. ఇవాళ నుంచి కోడ్ అప్లై అవుతుంది, నాకు అర్థం కాదు. సరే, అలాగా వీళ్ళు కూడా ఏం చెప్పారు, నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి అయిపోద్ది అంటూ ఈ 2 years బ్యాచ్ ఉంది, వాళ్ళు మీరు కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టుగా చెప్పారు. క్లియర్ ఇండికేషన్ ఇవ్వాల. అప్పుడు వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, నాయనా మీరు రైట్, ఓకే, బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా యూ హ్యావ్ గాట్ ది అథారిటీ టు గివ్ క్లారిఫికేషన్ ఆర్ టు గివ్ లైసెన్స్ ఆర్ నాట్, బట్ వాట్ అబౌట్ అవర్ థింగ్, ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ ఇయర్కి మేము అడ్మిషన్స్ తీసుకున్నాము. ఇది పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, నెక్స్ట్ ఇయర్కి మేము అడ్మిషన్స్ తీసుకున్నాము. సో సహజంగా గట్టిగా మాట్లాడితే ఏమంటారు, నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఎవడు తీసుకోమన్నాడు ఆయన, నేను అకాడమిక్ ఇయర్ తీసుకోవాలి, నెక్స్ట్ ఇయర్కి. అయ్యా నా కాలేజ్ వెరీ పాపులర్ కాలేజీ, నెక్స్ట్ మీకు తెలుసు కదా, చిన్నపిల్లలు మా మనవాడిని స్కూల్లో చేర్చాలంటే ఈ సంవత్సరం డబ్బులు కడితే వచ్చే సంవత్సరం చేర్చుకున్నారు జూబ్లీ స్కూల్లో. దిస్ ప్రాక్టీస్ ఇస్ దేర్ ప్రాక్టికల్గా. కాబట్టి మేము ఇలా అడ్మిషన్స్ తీసుకున్నాం, మా పరిస్థితి ఏంటి, ప్లీజ్ కంటిన్యూ అంటే, అఫ్కోర్స్ లక్కలీ కోర్ట్ ఇన్ ఇట్స్ విజ్డమ్ ఇట్ హాస్ అలౌడ్ ఫర్ 1 more year. సో ఈ 3 ఏళ్ళు మీరు కంటిన్యూ చేసుకోండి. బట్ టు కంక్లూడ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ బట్ that bar council has got the rule making power under what section? చెప్పండి సుమలత. 49. మరి వీడియోలు వింటలేదా మీరు? కావాలని సెక్షన్ చెప్తున్నాను కదా, నిన్నటి వీడియోలో కూడా ఇది చెప్పారు. సెక్షన్ 49 ప్రకారము ఎస్ దే హ్యావ్ గాట్ ది అథారిటీ టు ఫ్రేమ్ రూల్స్. క్వశ్చన్స్ అన్నీ అవే వస్తున్నాయి, కాబట్టి ట్రై టు ప్రపోజ్ ది సెక్షన్ ఆఫ్ లా, లేకపోతే వేస్ట్. మీరు ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చారయ్యా. సో డెఫినెట్లీ సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అల్ట్రా వైరస్ ఆఫ్ ది అడ్వకేట్స్ యాక్ట్ అని రాయండి కంక్లూజన్. అంతేగాని ఈవినింగ్ కాలేజ్ ఉండాలని మీ అభిప్రాయం రాయకండి. ఇంకే బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ గాట్ అథారిటీ టు ఫ్రేమ్ రూల్స్ టు డిస్బాండ్ ద సో కాల్డ్ ఈవినింగ్ కాలేజెస్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ వైలేటివ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అల్ట్రా వైరస్ యాజ్ పర్ ది అడ్వకేట్స్ యాక్ట్. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 17. A High Court framed a rule barring an advocate to appear and plead in the court if found guilty of the content of the court. This rule was challenged as ultra virus of the Advocates Act 1961. So case law అంటే రెండు కలిపాడు దీంట్లో, కంటెంట్ ఆఫ్ ద కోర్ట్స్ యాక్ట్ 1971 అండ్ అడ్వకేట్స్ యాక్ట్ 1961. సో ఎన్ అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ అంటే ఎన్ అడ్వకేట్ హూ ఈజ్ అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ కంటెంప్ట్. వాట్ ఈస్ కంటెంప్ట్? కంటెంప్ట్ ఈస్ disobedience or disrespect to the court or interrupting the proceedings of the court or not neglecting the orders given by the court. If anybody does that, he is taken as a contemptor. కంటెంప్ట్ మీద అతని మీద కేసు అవుతుంది. సెక్షన్ 12 ప్రకారం దానికి పనిష్మెంట్ ఎంత? 6 months లేక 2000 రూపాయలు
మాత్రమే. నిన్ననే కదా మదనపల్లి తహసీల్దార్కి వేశాడు. సో ఇలా కంటెంప్ట్ రోజు ఎవరొకరు జరుగుతూ ఉంటాయి. కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కేసులు అధికారుల మీద, జ్యుడిషియరీ మీద, వీటి మీద జరుగుతూ ఉంటాయి. రైట్, బాగానే ఉంది. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, జడ్జి గారు ఏమన్నా అంటే ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ ఎ కంటెంప్నర్. మీరు ప్రాక్టికల్గా అర్థం చేసుకోండి. ఒక లాయర్ మీద ఒక జడ్జి గారు కంటెంప్ట్ కోర్టు పెట్టాడు. కంటెంప్ట్ కోర్టు ఏ కోర్టులో ట్రయల్ ఎక్కడ జరుగుద్ది? ఓన్లీ హైకోర్టులోనే జరుగుద్ది. కానీ ఇక్కడ జరిగింది లోకల్, అంటే ఒంగోలు కోర్టులో జడ్జి గారికి లాయర్కి తగాదైంది. వాళ్ళ జడ్జి గారు కంటెంప్ట్ కేసు వేసాడు. వేసిన అదే లాయర్ గారు అదే జడ్జి ముందు వేరే కేసులో మామూలుగా ఏదో ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్పడానికి వచ్చాడు. ఆ జడ్జి గారు ఏమన్నాడు, ఏమయ్యా నీకు నాకు పడ కదా, ఎందుకు లేనిపోయింది, నీది కంటెంప్ట్ తేలేంత వరకే రాబాకు అన్నాడు. అదే కదా కేసు. వెదర్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్, యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్. కరెక్టా కాదా? ఏమైనా ఏం చేస్తాం? కరెక్టే కదా? ఏం చెప్పట్లా కాదా అంటే రావచ్చా? సో దయచేసి నేర్చుకోండి, రాకూడదు. సో మెడ్రాస్ హైకోర్టు క్లియర్గా చెప్పింది. సో వెన్ ది ఫీలింగ్స్ ఆర్ అగ్రీవ్డ్, నీకు ఆయనకి పడినప్పుడు కేసు పెట్టావు, కేసు పెట్టినప్పుడు నీ మైండ్ ఎట్టుంటుంది? ఓహో ఈడు మన మాట ఎనులే. జడ్జి మైండ్ ఎట్టుంటుంది? ఈడు ఆయన మీద కేసు పెట్టి ఈడెవడు రావా మళ్ళా వస్తున్నాడు. సో ద ఫీలింగ్స్, బయాస్డ్ ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ కేసు అయ్యేంతవరకు ఆ లాయర్ గారు వాయిదా తీసుకోవడం బెటరు, నాట్ టు గో. దిస్ ఈజ్ ది జడ్జ్మెంట్ గివెన్ బై మెడ్రాస్ హైకోర్ట్. బట్ ప్లీజ్ రిమెంబర్, యాజ్ పర్ లా, బేర్ యాక్ట్ ప్రకారము లాయర్ గారు ఆ కోర్టులో అటెండ్ కాకుండా ఉండాలని ఎక్కడా లేదు. ఎస్, యూ హ్యావ్ గాట్ రైట్ టు ప్రాక్టీస్. సెక్షన్ 29 of the Advocates Act. You can practice anywhere, in any court in India. Maybe you may be contemner. So till is decided, you are not an accused. So till such time, definitely you have got a right, you have got authority to attend the court. But principles of natural justice, principles of magnanimity, decency, decorum or legal ethics, asal point. లీగల్ ఎథిక్స్ వల్ల ఏమవుతుంది? సో వెన్ దెర్ ఇస్ ఏ డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ యూ అండ్ మీ, మన ఇద్దరం, మీకు నాకు తగాదా ఉన్నాయా, మన ఇద్దరం ఒక చోట ఉంటే ఎట్లా ఉంటుంది? నీ సంగతి తెలుస్తాను, నేను ఉంటాను, నువ్వు కూడా ఏం దిగుతాడులే అని నువ్వు కూడా, అవునా కాదా? సో కాబట్టి టు అవాయిడ్ దిస్ కాన్ఫ్రంటేషన్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు విత్ డ్రా అని చెప్పి కేసు అయ్యేంతవరకు రావద్దు. లేదా జడ్జి గారు ఏం చేశారు తెలుగుగా, ద కేస్ మే బి ట్రాన్స్ఫర్ టు అనదర్ జడ్జ్, ఇంకో కోర్టుకి వేయచ్చును. రైట్. సో వెరీ ఫేమస్ కేస్, R.Muthu Krishnan versus R.Muthu Krishnan versus Registrar General of Madras High Court. R.Muthu Krishnan versus Registrar General of Madras High Court 2019. ఈ కేసు స్ట్రైట్గా దీంట్లో రాదు. యాక్చువల్గా ఇది కూడా ఏమొస్తుందంటే రూల్ మేకింగ్ పవర్ మీద వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, యూ ఆల్ నో దట్ హైకోర్ట్ హ్యాస్ ఆల్సో పవర్స్ టు మేక్ రూల్స్. సో మదురై బెంచ్ మెడ్రాస్ హైకోర్టులో గొడవలైనవి 2019 ఆ ప్రాంతంలో. సో లాయర్స్ అంతా కారిడార్లో చేరి ఈ జడ్జెస్ డౌన్ అరుస్తూ ఉండేవాడు. అలాగే కోర్టు జరుగుతుంటే ప్లకార్డ్స్ పెట్టుకుని ఈ జడ్జి గారు మా పొద్దున్న ఇలా ప్లకార్డ్స్ చూపించేవాడు. లేదంటే అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఒక లాయర్ని లాక్కి వెళ్ళిపోయాడు, మేము స్ట్రైక్ చేస్తున్నాం రా, ఇతను మాట్లాడుతున్న లాక్కి వెళ్ళిపోయాడు. ఇలా గందరగోళంగా ఉండేది. ఆ పరిస్థితిలో మెడ్రాస్ హైకోర్టు చాలా ఇష్యూ అయిన తర్వాత కోయంబత్తూరు నుంచి హైకోర్టు కొన్ని ఆర్డర్స్ పాస్ చేసింది. ఏమని? లాయర్ గారు తాగి కోర్టుకు రాకూడదు. అంటే అర్థం ఏంటి? తాగి వస్తున్నారు అదేగా. అది కాకుండా తాగి కోర్టు సిబ్బందితో తగాదా పెట్టుకోరాదు. అలాగే తాగి వరండాలో లాయిటర్ అంటే పని లేకుండా తిరగరాదు. అలాగే వరండాలో స్లోగన్స్ ఇవ్వకూడదు, స్ట్రైక్ చేయరాదు, అలాగే కోర్టులోకి అనవసరంగా రాకూడదు అని చెప్పి రూల్స్ అన్నీ ఇచ్చారు. ఆ రూల్స్ మీద ఏంటంటే రూల్ ఫ్రేమింగ్ అథారిటీ. సో ఇక్కడ కూడా దిస్ ఇస్ ద రూల్ బారింగ్ అన్ అడ్వకేట్ అండ్ ప్లీడ్. ఇక్కడ ఏమైందంటే తాగుబోతోడు కోర్టుకు రావడానికి లేదు. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఫౌండ్ దట్ ఈస్ అన్ డ్రంకెన్ స్టేజ్, ద మ్యాజిస్ట్రేట్ యూజింగ్ హిస్ పవర్స్ ఆర్ జడ్జ్ యూజింగ్ హిస్ పవర్స్ అండర్ సెక్షన్ 327 CRPC నీడ్ నాట్ అలౌ హిమ్ టు ఎంటర్ ద కోర్ట్. బయటకు పెట్టేయచ్చు. కంటెంప్ట్ మీద డైరెక్ట్గా రాయాల మెడ్రాస్ హైకోర్టు, మిగతా అన్నీ రాశారు. దీనికి కొంచెం కనెక్షన్ ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి మెయిన్ పాయింట్ ఏంటి? హైకోర్ట్ కెన్ మేక్ రూల్స్ బారింగ్ అన్ అడ్వకేట్ టు అపియర్ బిఫోర్ ద కోర్ట్. ఎవరాళ్ళు? తాగుబోతోళ్ళు, ప్లకార్డ్స్, వీళ్ళు ఎవరో రావడానికి లేదని చెప్పారు. కంటెంప్ట్ డైరెక్ట్ రాయాల. కానీ ఆ కేసు ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది. ఎందుకంటే సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే, ఒరే నాయన
హైకోర్టు నువ్వు దేనికి చేయాలి, హైకోర్టులో పిటిషన్ ఎట్లా వేయాలి, హైకోర్టులో ఎన్ని గంటలకు రావాలి, లాయర్ డ్రెస్ ఎట్లా ఉండాలి, లాయర్ ఏమని మాట్లాడాలి, వీటికి వరకు మాత్రమే మీరు లీగల్ ప్రొఫెషన్ మీద డైరెక్షన్స్ ఇవ్వండి. అంతేగాని దేర్ ఇస్ వీళ్ళకంటూ ఒక ఈ గుంపుకి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, లాయర్స్ గుంపుకి, దట్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ బార్ కౌన్సిల్. ఆ బార్ కౌన్సిల్ చెబితేనే నెత్తి మీద మట్టికాయిస్తున్న వీళ్ళు ఉంటారు, మనం చెప్పిన ఎన్రాయా. కాబట్టి లీవ్ ఇట్ టు ద బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా, లెట్ దెమ్ ఫ్రేమ్ రూల్స్. వాళ్ళ ఎపెక్స్ బాడీ అది. కాబట్టి వాళ్ళు చెప్తే ఏంటారా, మనం చెప్తే ఇబ్బందికి లేనిపోయింది అని చెప్పి అన్నారు. కాబట్టి ఎస్, ది అడ్వకేట్ మే బీ అలౌడ్. కానీ ఇంకొక కేసులా, అది నేను మీకు టైం ఉంటే చెప్తాను. నాకు మెడ్రాస్ హైకోర్టు జడ్జి గారు ఒక వీడియోలో ఇక్కడ చూశాను. సో ఎందుకంటే సామరస్యంగా ఉండాలంటే ఎదురుగా పడడం మంచిది కాదు. కాబట్టి దిస్ కేస్ మే బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ఎనదర్ కోర్ట్ అని చెప్తున్నారు. ఈ పాజిబుల్ ఐ సెట్ దట్ కేసులో, అదర్వైజ్ యూ కెన్ బి సాటిస్ఫైడ్ విత్ R.Muthu Krishnan. నెక్స్ట్ లాస్ట్ కేస్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 18. బి అన్ అడ్వకేట్, అబ్బో అరగంట అవుతుందా. బి అన్ అడ్వకేట్ wrote a letter to the Minister of Law, ఇది తెలిసిందే కదా. సో సొలిసిటింగ్ బ్రీఫ్స్. సో లాయర్ గారు మొత్తానికి మంత్రి గారికి లెటర్ రాశారు, ఏమైనా కేసులు ఉంటే పంపించంటే ఆ మంత్రి గారికి అతను ఇతను క్లయింట్ అయి ఉంటాడు, లేదా మంత్రి గారి రికమెండేషన్ మనోడు పీపీ అలాంటి పోస్టులు తెచ్చుకున్నాడు, జీపీ పోస్ట్ తెచ్చుకుని ఉంటాడు. బట్ ఎనీవే, ద మినిస్టర్ రిపోర్ట్ ద మ్యాటర్ టు ద కన్సర్న్ హైకోర్ట్ in which this man was practicing as an advocate. The tribunal constituted by the High Court found the lawyer guilty of professional misconduct and he was suspended from practice for 5 years. The action was challenged as violative of Article 19(1)(g) of the Constitution of India. ఏం కేసులో అది? మీకు మేము క్వశ్చన్లో చెప్పి ఏం ఉపయోగం, ఆన్లైన్లో చెప్పి ఏం ఉపయోగం? మరి మీరు చెప్పలేకపోతే ఇన్రీ అన్ అడ్వకేట్ గుర్తుందా? సుప్రీంకోర్టు జడ్జి గారి పేరు చెప్పలేక, లాయర్ పేరు చెప్పలేక ఇన్రీ అండ్ అడ్వకేట్ అని క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. వేర్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ ది అడ్వకేట్, ఆయన సరే లెటర్ రాశాడు చక్కగా, మంత్రి గారు మీ యొక్క పర్మిషన్, మీ యొక్క గుడ్ ఆఫీసెస్ వల్ల ఐ బికేమ్ అన్ అడ్వకేట్ ఆఫ్ ది రిప్రజెంటింగ్ ది గవర్నమెంట్. ఇక కాలేజీకి వెళ్ళటం వృధా కాదయ్యా. పక్కన ఉన్నారు లక్ష్మణ్, పక్కన జాహేద్, బొళదమ ఉన్నారు, వాళ్ళకి అర్థమవుతూ ఉంటుంది, రాని వాళ్ళకి కూడా అర్థం. ఎందుకంటే చాలామంది ఎగ్జామ్స్ కోసం రావట్లు ఎగ్గొడుతున్నారు, అందుకని చెప్పి వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను. వృధా అనబాకు, తప్పది. కాలేజీకి వెళ్ళడం వృధా అని రాశాడు మనోడేవాడు. ఇట్లా ఉంటాయి, చిరాకు వస్తుంది. రైట్, ఎనీవే, ఇన్రీ అన్ అడ్వకేట్ ఇన్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ అన్ అడ్వకేట్ 61. సో యాక్చువల్గా ది అడ్వకేట్ వాజ్ ఎన్రోల్డ్ ఇన్ ఇయర్, మా మెసేజ్ రిట్రాక్టెడ్ అండి, మన మెసేజ్ తీసేసాడు. in 1961. So in December 1958 the advocate was enrolled, right? So tarvata 1/1/1961 he got some posting. He wrote a letter to the Minister of Law. Minister of Law, State of Maharashtra. The advocate name Trilok Singh Arora. Odre per enduku gaani ఆయన పేరు Trilok Singh Arora. So he wrote a letter to the minister soliciting briefs. అయ్యా కాస్త పంపించండి అని చెప్పి రాశాడు. సో ఇక ఆ కాలంలో పోస్ట్ కార్డ్ కాబట్టి రిటర్న్ పోస్ట్ కార్డ్. ఫస్ట్ ఈయన లెటర్ రాశాడు, ఇందాక ఈ మినిస్టర్ లాగా హైకోర్టుకు రాసినప్పుడు ఏమైందంటే మొదట్లో నేను అసలు లెటరు రాయలేదన్నాడు. కానీ ఆ లెటర్ ఈయన మినిస్టర్ గారు బయట పెట్టాడు, పొరపాటు అయిపోయింది ఒప్పుకున్నాడు. సరేలాయా ఇంకా నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండంటే మళ్ళీ ఇంకోసారి ఏదో అప్పీల్ కింద పెట్టాడు. అప్పీల్ పెట్టినప్పుడు మళ్ళీ నాకు తెలియదని మళ్ళీ ఆర్గ్యూ చేశాడు. నో ఇట్స్ ఎ లయర్, ఇది అబద్ధం, నేను రాయలేదు, నా తరఫున ఎవరో రాశాడు అన్నాడు. అప్పుడు మన సిగ్నేచర్ నేను పంపిస్తామన్నారు, అప్పుడు ఒప్పుకునే పొరపాటు అయిందన్నాడు. దేర్ఫోర్ హీ వాజ్ సస్పెండెడ్ 5 years. సో ఎనీవే హియర్ ఇదేంటి చెప్పండి, రూల్ 36 ఏం చెప్పుద్ది? వాట్ డస్ రూల్ 36 సే? Rule 36 of the Bar Council of India rule says you should not publish, you should not propagate, you should not, మీరు డబ్బా కొట్టుకోకూడదు, డైరెక్ట్గా చెప్పాలండి. కాబట్టి సో పబ్లిషింగ్ ఆర్ క్యాన్వాసింగ్ ఈజ్ టోటల్లీ ప్రొహిబిటెడ్. ఇది కూడా క్యాన్వాసింగేగా, కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ టోటల్ అలౌడ్. యూ కెన్ సైట్ దట్ కేస్ లా. సో విత్ దిస్ ఐఎమ్ స్టాపింగ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఆల్రెడీ half an hour is over.